Okay, we'll see today the third step. First step is to write the COBOL program, which I did. Second step is to compile. This is also completed. Third step is to execute the program. Okay. So we're gonna use this execute the program step. For this, we need to know JCL. Okay. Yep. So we'll learn what is JCL and how to write simple JCL for executing simple programs today. So all I need to run a JCL execution JCL is the load module. Okay. Load module. Now from now onwards, we assume that our load module is already ready. We need to write always the run JCL to execute those programs. Yep. Okay. Now JCL, as I told you before, long time also, JCL stands for Job Control Language. The purpose is to execute some programs. It can execute two ways of programs. One, a user written COBOL program, or it can be a utility program. Utility programs are like IBM supplied pre-written programs. Yep. Okay. So now any JCL you want to write, a JCL language itself has 4 unique statements. There are job statement, exit, DD and null statement. 4 simple statements: job statement, exit, DD and null. In a complete JCL program, you'll have only one job statement. Okay. Under one job statement, you can execute up to 255 programs. Okay, that means you can have multiple exit statements in a single job. And in a single exit statement, you can have multiple DD statements. And the null statement, which tells the end of the JCL, will be only one in a program. Okay. And it is optional. You can write it or you can omit it by just saying nothing. But if you want to use it, you can use it only for once in the JCL, because once a JCL encounters this null statement, it thinks the rest of the code is nothing, no use. Yep. It ends the job. Yep. Now, start with the job statement. If you are writing any JCL, the first statement will be always job statement. It is used to specify the job name, which you can uniquely identify, and some job related parameter, which is used for setting the entire job. One for identifying your job, one another parameter list is to set up your job status and job properties. Anytime you write a JCL statements, the syntax is followed by // then job name, job as a keyword, and some parameter list. This job name can be anything, okay, can be anything of 8-character length. But if it is your personal jobs, it is suggested that you keep your user ID or RACF ID as a job name uniqueness. Okay. So that you can identify your own jobs. You cannot keep a production job name as your test job name, okay? Because system may think it is a production job, system may think it is a production job card, and it may, if it sometimes fails, it creates a issue. జాబ్ కార్డ్ అంటే ఏంది అసలు ఒకసారి చెప్పింది నాకు గుర్తులేదు. జాబ్ కార్డ్ అంటే జాబ్ కార్డ్ అన్నా, జాబ్ స్టేట్మెంట్ అన్నా, జాబ్ లైన్ అన్నా అన్ని ఒకటే. ఓకే. జాబ్ కార్డ్ స్టేట్మెంట్ అంటే ద ఫస్ట్ 2 to 3 lines of the entire job. It tells what is the job name. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, నేను కోబాల్ ప్రోగ్రామ్ కి ప్రోగ్రామ్ నేమ్ ఎలా రాశానో ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం, జాబ్ కి జాబ్ నేమ్స్ ఉంటాయి. ఓకే. ఏ జాబ్ అయినా సరే ఒక పర్టికులర్ జాబ్ నేమ్ తోనే రన్ అవ్వాలి. ఓకే. దట్ జాబ్ నేమ్ కెన్ బి ఎనీథింగ్ ఆఫ్ 8-character లెంత్, ఏదైనా రాయొచ్చు. కానీ రియల్ టైంలో మన జాబ్స్ ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ సజెస్టెడ్ వి యూజ్ అవర్ RACF ID, మన యూజర్ ఐడి ప్లస్ అట్లీస్ట్ 1 or 2 characters అనమాట. ఊరికే యూజర్ ఐడి ఇచ్చిన తీసుకుంటుంది, కానీ క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చేసి యూనిక్ చేసుకుంటా ఉంటాం, ABC అనేసి. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నా ఐడి వచ్చేసరికి FSS 197 అనుకోండి. నేను ఐ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్ AB or some XYZ, whatever it is, just not more than 8 characters. ఓకే. Now after job name, job is the keyword, అది అలాగే రాసేసిన తర్వాత రైట్ సైడ్ పారామీటర్ లిస్ట్ ఉంటుంది. ఓకే. there are some 14 to 15 different kinds of parameter to set up the job card based on the requirement. And once it is set up, okay, once your job card is set up on the first day, that's it, nothing else required. It will be used forever. Okay.
ఒకసారి జాబ్ స్టేట్మెంట్ సెట్ చేసుకుంటే జాబ్ కార్డ్ని దాన్ని యూజ్ చేసుకోవడం ఇంకెప్పటికీ. మనము ఒక జాబ్ని చూసుకుంటా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు, ఈజీ ఉంటుంది కదా. ముందు థియరీ వినండి, ఓకే ఓకే షూర్. లేకపోతే ఆ వర్డ్స్ అర్థం కాదు, అవన్నీ చూడంగానే భయం వేస్తుంది, అంటే అర్థం కాదు కదా, కొత్త కొత్త కనిపిస్తుంది. ఇవి వర్డ్స్ చెప్పిన తర్వాత థియరీ పెట్టిన ఒకసారి చూసారు అనుకోండి ఇంతేనా అనిపిస్తుంది. సో జాబ్ కార్డ్ స్టేట్మెంట్స్లో రైట్ సైడ్లో వచ్చేసరికి దెర్ ఆర్ లిస్ట్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ లైక్ అకౌంటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అకౌంటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే మన జాబ్స్ ఎంత సిపి యూజ్ చేస్తున్నా అనేది అకౌంట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అడ్మినిస్ట్రేటర్స్. మన అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్లో ఒక్కొక్క జాబ్కి ఒక్కొక్క అప్లికేషన్కి ఎంత సిపి యూజ్ అవుతుంది అనేది దే నీడ్ టు గో ఫర్ అకౌంటింగ్ దెన్. సో ఫర్ దాట్ వన్ ఎవ్రీ అప్లికేషన్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ ర్యాండమ్ అకౌంట్ నెంబర్. ఓకే, ఆ అకౌంట్ నెంబర్ని మన జాబ్ కార్డ్లో రాసుకోవాలి ఫస్ట్ పారామీటర్గా. సో దట్ మీరు సబ్మిట్ చేసినప్పుడల్లా ఎంత సిపి యూజ్ అయింది మీ జాబ్ కార్డ్ అనేది సిస్టము ఆ అకౌంట్ నెంబర్లో వేస్తుంది అనమాట. ఓకే, అది అప్లికేషన్ మారిపోతుంది. ప్రాజెక్ట్లోనే 10 అప్లికేషన్ ఉంటే 10 నెంబర్లు ఇస్తాడు. ఏ నెంబర్ అనేది మనము కంపెనీలో తెలుసుకొని రాయాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి యూజర్ నేమ్ కానీ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ కానీ రాసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, జనరల్గా రాస్తూ ఉంటాం టెస్ట్ జాబ్ అని చెప్పేసి లేదా లోడ్ జాబ్ అని చెప్పేసి ఏదో డిస్క్రిప్షన్ రాస్తాం 2 to 3 క్యారెక్టర్స్లో. దెన్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంకా మిగతా అన్ని చాలా లిస్ట్ ఉంటాయి. అందులో ఈ మెయిన్గా కామన్గా యూజ్ చేసేది నోటిఫై పారామీటర్. ఓకే, సో నోటిఫై పారామీటర్ ఏం చేస్తా అంటే వెన్ యువర్ జాబ్ ఈస్ కంప్లీటెడ్, యాక్చువల్గా మీరు జాబ్ సబ్మిట్ చేసినప్పుడు అంటే రన్ చేసినప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్లో రన్ అవుతూ ఉంటుంది. అవును, నేను నీకు మొన్న ఒకసారి చూపించా చూడండి ఒక మ్యాక్సిసి కోడ్ అని చెప్పేసి, కానీ నోటిఫికేషన్ అంటాం. ఓకే, సో జనరల్గా జాబ్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత మన ఐడికే నోటిఫై చేయాలని సిస్టమ్ తెలియదు. సో దానికోసం ఏం చేస్తాం అంటే సిస్టమ్ చెప్తాం నోటిఫై ఈక్వల్ టు నా ఐడి ఇచ్చేస్తాం. ఓకే, సో ఇది ఏంటంటే సెటప్ అనమాట, జస్ట్ జాబ్ స్టేట్మెంట్స్ చిన్న చిన్న సెటప్ చేసుకొని రన్ చేసుకోవడం. ఓకే, ఒకవేళ బ్యాక్గ్రౌండ్లో జాబ్ కంప్లీట్ అయింది మీకు నోటిఫై రావట్లేదు అంటే మీ నోటిఫై పారామీటర్ మర్చిపోయిన అర్థం. ఓకే, అర్థమైంది నాకు. దట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అది మీరు తెలియదు, ఊకే వెళ్ళి స్కూల్కి వెళ్ళి చెక్ చేసుకుంటా కూర్చోవాలి అయిపోయిందా లేదా అని. లేదు నోటిఫికేషన్ సెట్ చేసుకొని మీరు వేరే వర్క్ చేసుకునేటప్పుడు మధ్యలో అది కంప్లీట్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మీకు నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో అలా దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ పారామీటర్స్. ఇది ఒకటే కాదు, అలా 14 పారామీటర్లు ఉన్నాయి. ఈ 3 చెప్పాను నేను. అట్లా 14 పారామీటర్లో కొన్ని యూజ్ ఉంటాయి, కొన్ని యూజ్ ఉండవు. కానీ పాయింట్ ఇక్కడ నోటెడ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే జేసీఎల్లో ఈ పారామీటర్ లిస్ట్ అంతా ఆప్షనల్ జాబ్ కార్డ్లో. ఓకే, కానీ రియల్ టైంలో అన్నీ యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి సిచ్యువేషన్ బట్టి. కొన్ని ఏమో సెటప్ ఉంటాయి, కొన్ని ఏమో లాజిక్ ఉంటాయి. లాజిక్ అన్నా అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 steps ఒక జాబ్ రన్ అవుతుంది ఈరోజు, అది 4 steps కంప్లీట్ అయిన తర్వాత 5th stepలో ఫెయిల్ అయింది. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ సపోర్ట్ పర్సన్గా రీస్టార్ట్ చేసేటప్పుడు 5th step నుంచి రన్ చేయాలి కదా. సో దానికి ఏంటంటే ఒక పారామీటర్ ఉంటుంది రీస్టార్ట్ అని చెప్పేసి. రీస్టార్ట్ ఈక్వల్ టు step 5 అని ఇచ్చారు అనుకోండి, అక్కడి నుంచి రన్ అయిపోతుంది. ఓకే, అలా పారామీటర్ ప్రాసెసింగ్ పర్పస్ ఉన్నాయి, లాజికల్గా కొన్ని సెటప్ ఉంది ఇలా నోటిఫై లెక్క. అకౌంటింగ్ అనేది సెటప్, అది నోటిఫై అనేది సెటప్. అలా ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు రీస్టార్ట్ అనేది లాజికల్. అలా కొన్ని పారామీటర్స్ ఉంటాయి అనమాట. సిచ్యువేషన్కి అన్నీ యూజ్ అవ్వచ్చు, కొన్ని సిచ్యువేషన్కి అసలు ఏది యూజ్ కాకపోవచ్చు. జేసీఎల్ లాంగ్వేజ్ ప్రకారం అన్ని ఆప్షనలే, ఏమి చెప్పినా రన్ అవుతాయి. కానీ రియల్ టైంలో మనకు ప్రాజెక్ట్ ప్రకారం అన్నీ యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, ఓకే, క్లియర్? Then the exec statement. Exec statement is straightforward. You can tell which program you want to execute. Syntax వచ్చేసరికి give a step name. ఓకే, స్టెప్ నేమ్ మీరు ఏదైనా 8 characters ఇవ్వచ్చు. 1 to 2 ఒకటో 2 ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటే ర్యాండమ్గా ప్రోగ్రామ్ నేమ్స్ ఇచ్చేస్తాం. ఒకవేళ 10-15 స్టెప్స్ ఉంటే గిట్ట సీక్వెన్స్కి ఇట్లా స్టెప్ నెంబర్ రాసుకుంటాం ఈజీ ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం. ఎగ్జాక్ట్ ఈజ్ అ కీవర్డ్ అండ్ పీజిఎం ఈజ్ అ పారామీటర్. ఇక్కడ పీజిఎం ఈక్వల్ టు ప్రోగ్రామ్ని, ఏ ప్రోగ్రామ్ని మీరు రన్ చేయాలనుకుంటున్నా ఆ ప్రోగ్రామ్ పేరు ఇక్కడ రాయొచ్చు. ఓకే, బట్ ఈ ఎగ్జాక్ట్ స్టేట్మెంట్కి ఇంకో ఆల్టర్నేట్ కూడా ఉంది, ప్రాక్ అని చెప్పేసి. అందులో ఏంటంటే ఇక్కడంటే ఒకటే స్టెప్ రన్ చేస్తున్నాం, ఒకటే ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తున్నాం. దాని బదులు ప్రాక్ అని ఒకటి ఉంటుంది. అందులో ఏంటంటే గ్రూప్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట కలిపి ఆల్రెడీ. సో ఇలా ఒక ప్రోగ్రామ్ చెప్తే డైరెక్ట్గా ఏదో కోబాల్ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తున్న అర్థం. ప్రాక్ అని చెప్పామనుకోండి
అది కలెక్షన్ ఆఫ్ సమ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనమాట. ఇంకా సపరేట్గా మళ్ళీ ఒక JSON రాసుకొని అక్కడి నుంచి రన్ చేసుకోవచ్చు. రియల్ టైంలో అన్నిట్లే ఉంటాయి, ప్రాక్స్లో ఉంటాయి అనమాట, లైబ్రరీస్లో సేవ్ చేసి. చూద్దాం. బట్ బేసిక్ ఏంటంటే ఎగ్జిట్ స్టెప్ ఈజ్ యూజ్ టు రన్ సమ్ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్స్. ఓకే, ఫైనల్గా DD స్టేట్మెంట్ అనేది ఇంపార్టెంట్. JCLలో జాబ్ స్టెప్, ఎగ్జిట్ స్టెప్ సింగిల్ లైన్లో అయిపోతాయి, మిగతా స్టెప్స్ అన్ని DDఏ ఉంటాయి. ఓకే, ప్రోగ్రామ్ పెద్దగా ఉందంటే DD ఎక్కువనే అర్థం. సో DD స్టేట్మెంట్ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే లొకేషన్ డిస్క్రిప్టర్ అనమాట. ఇవన్నీ మీ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయాలి, ఒక కోపాల్ ప్రోగ్రామ్ కానీ ఒక యూటిలిటీ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయాలంటే బేసిక్గా కావాల్సింది లోడ్ మాడ్యూల్, రైట్? మరి ఆ లోడ్ మాడ్యూల్ ఎక్కడ సేవ్ అయిందని దానికి తెలియదు కదా సిస్టమ్కి. సో సిస్టమ్కి చెప్పాలన్నమాట, DD స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసి లోడ్ లొకేషన్ చెప్పాలి. అలాగే మన ప్రోగ్రామ్ రన్ అయినప్పుడు సక్సెస్ఫుల్ మెసేజ్లు ఎక్కడ డైవర్ట్ చేయాలి, ఎర్రర్ మెసేజ్లు ఎక్కడ డైవర్ట్ చేయాలి, ఒకవేళ ఫైల్స్ ఉంటే ఏం ఫైల్స్ ఉన్నాయి, ఇన్పుట్ ఫైల్స్ ఏంటి, అవుట్పుట్ ఫైల్స్ ఏంటి. ఓకే, సో DD స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే డేటా డిస్క్రిప్టర్ స్పెసిఫైస్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ లొకేషన్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద ప్రోగ్రామ్స్ అనమాట. ఒక ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయడానికి మనకు బేసిక్గా కావాల్సిన లోడ్ మాడ్యూల్ యాజ్ ఎ ఇన్పుట్, లేదా ఏదైనా ఫైల్స్ యాజ్ ఎ ఇన్పుట్, అలాగే అవుట్పుట్ యాజ్ ఎర్రర్ మెసేజ్లు, అవుట్పుట్ యాజ్ సక్సెస్ మెసేజ్లు, ఇవన్నీ కావాలంటే DD స్టేట్మెంట్ ద్వారా డిస్క్రైబ్ చేస్తూ ఉంటాం. కోపాల్ ప్రోగ్రామ్లో 10 ఫైల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇక్కడ 10 DDలు ఉంటాయి. ఓకే, అలాగే కామన్గా లోడ్ మాడ్యూల్కి ఒక DD, ఇన్పుట్ ఎర్రర్ మెసేజ్లకు ఒకటి, అవుట్పుట్లో ఎర్రర్ మెసేజ్లకు ఒకటి, అలా డిఫరెంట్ లోడ్ మాడ్యూల్స్కి DD స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో DD అంటే డేటా డిస్క్రిప్షన్స్ అంతే. ఇది ఎలా ఉంటుందంటే సిక్స్ లెఫ్ట్ సైడ్లో DD నేమ్ ఉంటుంది, రైట్ సైడ్లో పారామీటర్ లిస్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ సేమ్ థింగ్, జాబ్ స్టేట్మెంట్కి జాబ్ నేము, ఎగ్జిట్ స్టేట్మెంట్కి స్టెప్ నేము, DD స్టేట్మెంట్కి DD నేమ్ అనమాట లెఫ్ట్ సైడ్లో. మేజర్గా మనకు టైం ఎక్కువ స్పెండ్ చేసేది రైట్ సైడ్ పారామీటర్ లిస్ట్ తెలుసుకోవడానికి. ఒక్కొక్క సిచ్యువేషన్లో ఒక్కొక్క ప్రాపర్టీ రాసుకుంటూ రావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని కామన్ యూజ్ చేసే DD నేమ్స్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ వన్ స్టెప్ లిబ్. ఓకే, ఇది లోడ్ మాడ్యూల్ ఎక్కడ ఉందో చెప్తుంది అన్నమాట సిస్టమ్కి. ఈ స్టెప్ లిబ్ అనే DD నేమ్ రాసుకొని మన లోడ్ లొకేషన్ నిన్న కంపైల్ చేస్తే అవుట్పుట్ లోడ్ పెట్టుకుని చూడండి, అందులో ఉంటుంది అనమాట. సో ఆ లైబ్రరీ నేమ్ ఇక్కడ రాయాలి, డాటా సెట్ నేమ్. అలాగే జాబ్ లిబ్ కూడా సేమ్, స్టెప్ లిబ్, జాబ్ లిబ్ బోత్ ఆర్ యూస్ టు స్పెసిఫై ద లొకేషన్ ఆఫ్ ద లోడ్. కానీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే స్టెప్ లిబ్ అనేది ఒక పర్టికులర్ స్టెప్ వరకే యూజ్ అవుతుంది. అది స్టెప్ నేమ్ ఎగ్జాక్ట్ స్టెప్ రాసిన తర్వాత రాసుకోవాలి వెంటనే. ఓకే, జాబ్ లిబ్ అనేది ఎంటైర్ జాబ్లో అన్ని స్టెప్స్కి యూజ్ అవ్వచ్చు. ఓకే, ఇదేంటంటే జాబ్ స్టేట్మెంట్ తర్వాత రాసుకోవాలి, స్టెప్కి ముందే. ఓకే, ఓకే, ఎగ్జాక్ట్ స్టేట్మెంట్ ముందే మనం జాబ్ లిబ్ రాసేసుకోవాలి. అన్ని ప్రోగ్రామ్స్లో ఏంటంటే రియల్ టైంలో స్టెప్ లిబే రాస్తారు, జాబ్ లిబ్ రాయరు. డిపెండెన్సీ పెట్టారు, ఒక మొత్తం జాబ్ అంతా ఒకటి జాబ్ లిబ్లో ఉందని. రాసిన 10 సార్లు రాసినా స్టెప్ లిబ్లో రాసుకుంటాం. ఓకే, సో స్టెప్ లిబ్ రాసినప్పుడు కొన్నిసార్లు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్లు ఎలా ఉంటుందంటే ఒకటే ప్రోగ్రాంలో స్టెప్ లిబ్, జాబ్ లిబ్ రెండు రాసినప్పుడు ఎలా ప్రాసెస్ అవుతుందని అడుగుతారు. సో ఫస్ట్ సిస్టమ్ వెళ్ళి స్టెప్ లిబ్లో ఎత్తుక్కుంటుంది. స్టెప్ లిబ్లో దొరకకపోతే వెళ్ళి జాబ్ లిబ్లో ఎత్తుకుంటారు ఆటోమేటిక్గా. ఓకే, జాబ్ లిబ్లో కూడా దొరకలే అనుకోండి, సిస్టమ్ లైబ్రరీస్లో ఎత్తుకుంటుంది. కొన్ని యూటిలిటీస్ అన్ని సిస్టమ్ లైబ్రరీస్ ఉంటాయి, మన దగ్గర ఉండవు. ఈ స్టెప్ లిబ్, జాబ్ లిబ్ అనేది యూజర్ లైబ్రరీ స్పెసిఫై చేయడానికి, సిస్టమ్ లైబ్రరీస్ కాదు. ఓకే, అలాగే ఈ జాబ్ లిబ్లో కూడా దొరకకపోతే సిస్టమ్ లైబ్రరీకి వెళ్తుంది. సిస్టమ్ లైబ్రరీలో కూడా దొరకలే అనుకోండి అంటే లోడ్ మాడ్యూల్ నాట్ ఫౌండ్, అబెండ్ అవుతుంది, జాబ్ అక్కడికే అయిపోతుంది అన్నమాట. ఓకే, సిస్టమ్ సీక్వెన్స్గా ఫస్ట్ స్టెప్ లైబ్రరీలో ఎత్తుక్కుంటుంది, ఉందా ఓకే ఉంటే రన్ అవుతుంది, లేదంటే వెళ్ళి జాబ్ లిబ్లో ఎత్తుక్కుంటుంది. జాబ్ లిబ్లో కూడా దొరకలే అనుకోండి సిస్టమ్ లైబ్రరీస్లో ఎత్తుక్కుంటుంది డిఫాల్ట్గా. అక్కడ కూడా దొరకలే అనుకోండి, మనం ఏదో స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ రాసినాం అనమాట, జాబ్ దొరకలే అని చెప్పి అబెండ్ అవుతుంది. ఓకే, అర్థమైందా? అలాగే సిస్ ప్రింట్ అనేది, సిస్ అవుట్ అనేది అవుట్ స్ట్రీమ్ అనమాట, అవుట్పుట్ కోసం. కానీ ఇందులో డిఫరెన్స్ ఏంటంటే సిస్ ప్రింట్లో ఎప్పుడు ఎర్రర్స్ ఉంటాయి, సిస్ అవుట్లో ఎప్పుడు డిస్ప్లే స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి అనమాట. కోబాల్ యొక్క డిస్ప్లే సక్సెస్ఫుల్ మెసేజ్లు ఉంటాయి. లాస్ట్లో సిసిన్ అనేది కోబాల్ ప్రోగ్రామ్కి ఏదైనా ఇన్పుట్ ఇవ్వాలనుకుంటే అక్కడి నుంచి ఇవ్వచ్చు. ఓకే, ఇవేమో కామన్గా యూజ్ చేసే DD నేమ్స్, స్టెప్ లిబ్, జాబ్ లిబ్, సిస్ ప్రింట్, సిస్ అవుట్, సిసిన్ అనేది కామన్ యూజ్ చేసే మనకు DD నేమ్స్ అన్నమాట. ఏ ప్రోగ్రామ్ రాసినా జాబ్ స్టేట్మెంట్, ఎగ్జిట్ స్టేట్మెంట్ రాసిన వెంటనే స్టెప్ లిబ్ రాసుకుంటాం, స్టెప్ లిబ్ రాసిన వెంటనే సిస్ ప్రింట్, సిస్ అవుట్ రాసేసుకుంటాం కామన్. ఆ కోబాల్ ప్రోగ్రామ్కి ఇన్పుట్ ఉంటే సిసిన్ రాయాలి, లేదు అంటే రాయక్కర్లేదు.
గాట్ ఇట్. Yep. ఫైనల్గా నల్ స్టేట్మెంట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద జేఎస్ఎల్, సింపుల్గా స్లాష్ స్లాష్ రాస్తే చాలు, ఆప్షనల్, రాయకుండా ఏం కాదు. నా బేసికలీ కావాల్సిన 4 స్టేట్మెంట్స్ జాబ్, ఎగ్జిట్, డిడి అండ్ నల్ స్టేట్మెంట్. జాబ్ స్టేట్మెంట్ వల్ల నాకు జాబ్ సెటప్ చేసుకుంటాను, దెన్ ఎగ్జిట్ స్టేట్మెంట్ వల్ల ఏ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తున్నామో ఏ ప్రాపర్ రన్ చేస్తున్నామో చెప్తాము. డిడి స్టేట్మెంట్స్లో నేను డాటా డిస్క్రిప్షన్, నా లొకేషన్స్, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ లొకేషన్ స్పెసిఫై చేస్తాను. null statement is end of the JSL, అది ఒకటే easy. Now once I know this one, then I should know how exactly I should write the program. Okay. ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసరికి చాలా సింపుల్, లైక్ ఐ టోల్డ్ యూ బిఫోర్, ఫస్ట్ 2 కాలమ్స్ స్లాష్ స్లాష్ ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క JSL స్టేట్మెంట్ కి. ఫస్ట్ 2 కాలమ్స్. ఓకే. యా, ఫస్ట్ 2 కాలమ్స్ ఎవ్రీ టైమ్ విల్ బి ఆల్వేస్ స్లాష్ స్లాష్. ఒక సిసిన్లో తప్ప మిగతా అన్ని ప్లేస్లో స్లాష్ స్లాష్ రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఇన్పుట్ ఇచ్చేటప్పుడు స్లాష్ స్లాష్ ఇవ్వక్కర్లేదు మనం. ఓకే. కానీ ఒక JSL స్టేట్మెంట్ రాసేటప్పుడు మాత్రం అది ఖచ్చితంగా స్లాష్ స్లాష్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి. దెన్ నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ స్లాష్ స్లాష్ యూ హ్యావ్ ఎ నేమ్ ఫీల్డ్. నేమ్ ఫీల్డ్ అన్నప్పుడు జాబ్ నేమ్ కానీ, స్టెప్ నేమ్ కానీ, డిడి నేమ్ కానీ రాసుకోవడానికి. ఓకే. కానీ ఒకవేళ థర్డ్ కాలంలో ఏదైనా స్టార్ ఇచ్చారనుకోండి, ఆ లైన్ అంటే కామెంట్ ఇంకా. ఓకే. దెన్ సెకండ్ అనేది స్టేట్మెంట్. మీరు ఒక స్పేస్ ఇవ్వచ్చు, 10 స్పేస్లు ఇచ్చినా ఏం కాదు. దెన్ యూ హ్యావ్ ఎ జాబ్ స్టేట్మెంట్, ఎగ్జిట్ స్టేట్మెంట్, డిడి స్టేట్మెంట్ రాసుకోవడానికి. ఓకే. ఆఫ్టర్ నేమ్ రాసిన తర్వాత గివ్ 1 blank space or 2 or 3, then you can write the job statement or exit or DD statement. ఇలా keywords. After that give some blank space and write all the parameter list. ఇక్కడ పారామీటర్ లిస్ట్ రాసేటప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మల్టిపుల్ పారామీటర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి కామాతో కంటిన్యూషన్ పెట్టుకోవాలి. ఓకే. అండ్ ఈ పారామీటర్కి పారామీటర్ మధ్యలో ఎక్కడ బ్లాంక్ స్పేస్ ఇవ్వద్దు. ఒకవేళ ఒక బ్లాంక్ స్పేస్ ఇచ్చిన సిస్టమ్ అది నెక్స్ట్ వచ్చిన రైట్ సైడ్ పార్ట్ అంతా కన్సిడర్ చేసుకోదు, అదంతా కామెంట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే. సో ఖచ్చితంగా మనకు బ్లాంక్ స్పేస్లు ఇవ్వకూడదు. పారామీటర్ లిస్ట్ కంటిన్యూ చేసేటప్పుడు కామాతోనే చూపించాలి. ఓకే. మళ్ళీ కామాకి వేరియబుల్ పారామీటర్ మధ్య బ్లాంక్ స్పేస్ ఏమి ఉండద్దు, సీక్వెన్స్ అతక్కొని ఉండాలని ఇంకా. ఓకే, అర్థమవుతుందా? సో basic that one in together. If you see this program, okay, this is our first program how to write a simple JCL. So I have a job statement, I have a job, some account number, some what you say, ఇవన్నీ పాత ఇన్స్టిట్యూట్ ఇంకా ఎట్లా ఉంచిన అనమాట. ఓకే. జాబ్ నేమ్, సమ్ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ ఏదో రాసుకోవచ్చు అనమాట. జాబ్ నేమ్ జాబ్ అన్నారు. యా, జాబ్ నేమ్ అనేది ఏదైనా రాసుకోండి, మీ జనరల్గా రాకపోతే రాసుకుంటాను నేను. ఓకే. దెన్ స్పేస్ గివ్ జాబ్ యాజ్ అ కీవర్డ్, రెడ్ కలర్ అనేది కీవర్డ్. ఓకే. దెన్ సమ్ పారామీటర్ లిస్ట్ లైక్ అకౌంట్ నెంబర్, ర్యాండమ్గా ఏదో ఒక అకౌంట్ నెంబర్, జాబ్ డిస్క్రిప్షన్, క్లాస్ పారామీటర్, నోటిఫై పారామీటర్, అలా లిస్ట్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ అనమాట. మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దామని. ఓకే. దెన్ జాబ్ లిబ్, ఇక్కడ జాబ్ లిబ్ నేను కామెంట్ చేశాను, జనరల్గా రాయరు బట్ గుర్తుండాలని చెప్పి రాశాను. Class is equal to A, notify is equal to sysID. Okay. sysID అంటే సిస్టమ్ యూజర్ ఐడి అనమాట. ఎవరు లాగిన్ అయితే వాళ్ళకి నోటిఫై చేయమని. క్లాస్ is equal to A అంటే అవన్నీ సిస్టమ్ సెటప్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. పారామీటర్ లిస్టు 14 ఉన్నాయి, అన్న ఒకటే క్లాస్లో లేపేస్తాను. ప్రస్తుతం ఏంటంటే సింపుల్ JSL రాయడానికి అన్నీ నేర్చుకోక్కర్లేదు. ఓకే, ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి సింపుల్ JSL నేర్చుకోవడానికి అన్నీ అవసరం లేదు. కానీ వన్స్ యూ గో హెడ్ మొత్తం నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది. అర్థమైందా? లెట్స్ సీ దమ్ ఇన్ ప్రాక్టికల్ ఆల్సో. మీరు డేటా సెటప్ చేస్తారు. మనం మొన్న ఏడీ పెన్ రాసుకున్నాం, గుర్తుందా?
ఓకే, ఇందులో రాసుకున్నాం కదా. సో డిస్ప్లే 01 అని చెప్పి రాసుకున్నాం ప్రోగ్రామ్. సో దీనికి సరిపోయే జేఎస్ఎల్ రాసుకున్నాం. షో దిస్ పీజిఎం $0. ఓకే, డాలర్ అని చెప్పి జేఎస్ఎల్ గుర్తుపెట్టుకున్నాను. ఇన్సర్ట్ జాబ్ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసరికి AP28179 సమ్ ఎగ్జాక్ట్ జాబ్ జేఎస్ఎల్ రాస్తుంది. ఇంకా దాని కోబాల్ లోడ్ బటన్ వచ్చేసింది నిన్న మొన్ననే. మరి ఫైల్ పేరు కోబాల్ డాట్ సోర్స్ ఉంది, JCL డాట్ సోర్స్ ఉంది కదా. ఏం కాదు, ఇందులో ఏమైనా రాసుకోవచ్చు. కానీ రియల్ టైంలో ఏంటంటే కోబాల్ సపరేట్ జేఎస్ఎల్ సపరేట్గా ఉంటాయి, కంబైన్ చేయరు. బట్ మనకేంటంటే అన్ని రాసుకుంటాం. జాబ్ నేమ్ యూజర్ ఐడి ఇచ్చారు ఫస్ట్. యూజర్ ఐడి అనేది AP28179 యూజర్ ఐడి, సమ్ క్యారెక్టర్ ఏదైనా రాసుకోవచ్చు. బట్ జనరల్గా హ్యాబిచువట్లీ ఐ హ్యావ్ టు రైట్ లైక్ దట్. సమ్ అకౌంట్ నెంబరు, రన్ JCL, సమ్ జాబ్ డిస్క్రిప్షను, notify equal to ampersand system user ID. అలా జాబ్ స్టేట్మెంట్ రాసుకున్నాను. స్టెప్ 1 exit pgm equal to this pgm01. ఏ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయాలనుకుంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ రాసుకోవాలి. ఇక్కడ ఒకటే రాయాలి, కామా ఇచ్చి 2-3 రాయద్దు. దాని తర్వాత స్టెప్ లిబ్ dddsn డేటా సెట్ నేమ్. ఓకే, ఎక్కడ ఉందని అడుగుతుంది అది. AP28179.cobol.loadలో ఉందని చెప్తున్నాను. అండ్ డిస్ప్లే ఈక్వల్ టు షేర్ అంటే ఎవరైనా రీడ్ చేసుకోమని చెప్తున్నాను షేర్ మోడ్లో. sysprint dd sysout ఈక్వల్ టు స్టార్. sysprint అనేది ఎర్రర్ మెసేజ్ల కోసం, అలాగే sysout అనేది కూడా మెసేజ్, కానీ ఇది డిస్ప్లే మెసేజ్ల కోసం ప్రోగ్రామ్ లెవెల్ సక్సెస్ఫుల్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ మెట్రిక్ 2 లైబ్రరీస్ని అవుట్పుట్ స్పూల్కి ఇస్తున్నాం. ఇక్కడ స్టార్ అంటే స్పూల్. ఓకే, స్టార్ స్పూల్. ఓకే, ఇది కామెంట్, బ్లాంక్ స్పేస్ ఉంది కాబట్టి రైట్ సైడ్ అంతా కన్సిడర్ చేసుకోవద్దు. దాని తర్వాత ఎండ్, దట్స్ ఇట్, ఎండ్ ఆఫ్ JCL. ఇది సింపుల్ JCL టు రన్ ఏ సింపుల్ కోబాల్ ప్రోగ్రామ్. ఒక సింపుల్ కోబాల్ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయడానికి కావాల్సిన JCL అది. స్పూల్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి? స్పూల్ అంటే ఇట్స్ ఎ ప్లేస్ వేర్ ఆల్ ద జాబ్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ బ్యాక్ సైడ్లో. ఓకే, నాతో పాటు ఎంతమంది సబ్మిట్ చేసినా అన్ని జాబ్లు తీసుకెళ్ళి ఆ స్కూల్లో ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, ఆ స్కూల్లోకి వెళ్ళి ఎత్తుక్కుంటే కనపడుతుంది మన జాబ్ రన్ అవుతుందా లేదా అని, ఏ స్టెప్లో రన్ అవుతుందా అని, మనకు కావాల్సిన స్టెప్ రన్ అవుతుందా చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా. లాగ్ మెసేజ్లు అన్నీ అన్నీ ఉంటాయి. ఈ sysprint to sysout అన్న అవే లాగ్ మెసేజ్లు అనమాట. ఓకే, సో జాబ్ రాసుకున్నాను, సేవ్ చేసుకొని సబ్మిట్ చేయడమే, అంటే రన్ చేయడానికి సబ్మిట్ కమాండ్. ఓకే, సో సబ్మిట్ కొట్టినప్పుడు ప్రతిసారి ఏంటంటే సిస్టమ్ ఒక ఎక్నాలెడ్జ్ మెసేజ్ ఇస్తుంది. ఇలా ప్రతిసారి ఏ జాబ్ సబ్మిట్ చేసినా కానీ మనకు ఒక ఎక్నాలెడ్జ్ మెసేజ్ వస్తుంది. ఇలా జాబ్ నేము, ఒక జాబ్ ఐడి అని చెప్పి ఒక నెంబర్ క్రియేట్ చేస్తుంది సిస్టమ్ ర్యాండమ్గా. సబ్మిట్ అని చెప్తుంది. సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత బ్యాక్ సైడ్లో ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. మనది ఏంటంటే చాలా చిన్న ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో అయిపోతుంది. రియల్ టైంలో ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే డేటా ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఒక 5-10 minutes, 20 minutes, 1 hour, 2 hours అలా రన్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఆ టైంలో మనం దానికోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉండం, మన పని మనం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట. సో ప్రోగ్రామ్ బ్యాక్ సైడ్లో కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఈ పారామీటర్ నుంచి నోటిఫై, అది రన్ అయిన తర్వాత అది సక్సెస్ అయిందో అన్సక్సెస్ అయిందో అని చెప్పేసి మనకు నోటిఫికేషన్ కోడ్ ఇస్తుంది. ఇలా ఎంటర్ కొడితే అయిపోతుంది జనరల్గా. ఇలా ఏం చెప్తుంది, ఇది పర్టికులర్ జాబ్ ఐడి. ఓకే, ఇది మీ జాబ్ ఐడి, ఇది మీ జాబ్ నేమ్, ఎండెడ్ విత్ మ్యాక్స్ కోడ్ 0, సక్సెస్ అని అర్థం. అట్లా మనకు నోటిఫికేషన్ ఇస్తామట. ఈ నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడానికి కారణం ఏంటంటే మనం ప్రోగ్రామ్లో నోటిఫై పారామీటర్ రాసుకున్నాం. ఓకే, ఇది రాసుకోలేము అనుకోండి ఎంతకి రాదు, ప్రోగ్రామ్ జాబ్ రన్ అవుతుంది కానీ మనకు చూపించదు అయిపోయినట్టు. అంతే ఎంటర్ కొట్టినాక ఇట్ విల్ టేక్ టు దట్ స్క్రీన్. ఎడా ఆ నోటిఫికేషన్ మీకు ఇంతకుముందు మ్యాక్స్ ఈక్వల్ టు 0 వచ్చింది కదా. అవును, అది రావాలంటే మీరు ఏం చేసి ఎంటర్ కొట్టేదంటే మనం ఏదో పని చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటాం కదా, మధ్యలో మనం ఇచ్చిన యాక్టివ్నెస్కి ఏదో ఒక కీకి ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. అది జనరల్గా ఎంటర్ కొడుతూ ఉంటాం రావాలి తొందర అని చెప్పి 10-30 సార్లు కొడుతూనే ఉంటాం టిక్ 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 అని చెప్పి ఎంటర్ని. ఓకే,
బట్ మనం ఏదో వరకు ఇట్లా F3 కొట్టినా వచ్చేస్తుంది. ఏదో అటెన్షన్ కీ అనమాట దానికి. ఓకే. మనం ఇంకా సిస్టమ్ ముందే ఉన్నా అని చెప్పడానికి వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది సిస్టమ్. మీరు ఏదైనా యాక్షన్ చేయగానే కటక్కని అని చెప్పేసి ఆ మెసేజ్ వచ్చేస్తుంది, చదువుకొని ఎంటర్ కొడితే వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ అయింది కదా, వెళ్ళి స్కూల్లో చూసుకోవచ్చు అనమాట. ఇలా F3 కొట్టేసి నేను వెనక్కి వచ్చేసాను. నా దాంట్లో స్కూల్ ఎంలో ఉంటుంది, మోర్ ఆప్షన్లో. మీ దాంట్లో డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఎస్ ఆప్షన్తో ఉంటుంది. ఓకే. ఇలా ఉంటుంది SDSF అని. మీ దాంట్లో ఎస్ అనే ఆప్షన్తో డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది. ఓకే. సో 5 ఇచ్చి ఎంటర్ కొడుతున్నాను. దెన్ స్టేటస్ ఆఫ్ ద జాబ్స్, ఇవన్నీ వేరే ఐడి జాబ్స్. ఓకే. నాకు కావాల్సిన జాబ్స్ ఎస్ షో AP28179.some ఇవి నా జాబ్స్. ఇందులో ఈ లాస్ట్ జాబ్ అనేది లాస్ట్ 2 అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ పర్పస్. షో కూడా కొట్టచ్చు. ఎస్ అంటే షో అనమాట డైరెక్ట్గా. SHOW కూడా కొట్టచ్చా? అర్థం కాలేదు. ఫుల్ వర్డ్ కొట్టచ్చా SHOW అని? కొట్టచ్చు, కానీ అంత బద్ధకం కదా. ఓకే. షార్ట్కట్ కొట్టుకుని అలవాటు చేసుకున్నాం. సో ఇక్కడ మీకు 2 సార్లు రన్ చేసే కాబట్టి 2 ఈ స్టేట్మెంట్స్ ఈ జాబ్ నేమ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఓకే. జాబ్ ఐడీలు, జాబ్ నేమ్ అని చెప్పి జనరల్గా ఏంటంటే ఇలా పోవాలి, లోపలికి వెళ్ళాలి. సో దీనికి లోపలికి వెళ్ళాలంటే క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చి ఎంటర్ కొట్టాలి, ఓపెన్ అవుతుంది. అందులో సిస్ అవుట్, లాగ్ మెసేజ్ సిస్ అవుట్ అనమాట. మీరు రన్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ లాగ్ మెసేజ్ సిస్ప్రింట్ సిస్ అవుట్లో వస్తుంది. JCL ఎక్స్పాన్షన్, JCL లాగ్ అంతా ఈ 3 దాంట్లో వస్తాయి. ఓకే. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ మెసేజ్ లాగ్ చూస్తే, మెసేజ్ లాగ్లో ఏమొస్తుందంటే జాబ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, ఎప్పుడు ఎండ్ అని వస్తుంది అంతే. ఓకే. అలాగే ఎన్ని అవుట్పుట్లు వచ్చినాయి, స్కూల్ బైట్స్లకి ఎంత వచ్చిందని చెప్పేసి ఏదో మెసేజ్ ఇస్తుంది, అది అవసరం లేదు మనకు. జనరల్గా అయితే మేము చూసుకుంటాం అనమాట. ఓకే, జాబ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, ఎప్పుడు ఎండ్ అయింది అని చెప్పి జాబ్ టైం గుర్తుపెట్టుకుంటాం. ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసిన తర్వాత అది సక్సెస్ అవడానికి ఎంత టైం పడుతుందని చూసుకొని దాన్ని బట్టి వేరే వర్క్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఓకే. సో జాబ్ స్టార్టెడ్, జాబ్ ఎండెడ్. మీరు ఇప్పుడు టెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఊకే దానికోసం వెయిట్ చేయ ఉండరుగా, వేరే వర్క్ చేసుకోవడానికి. అలాగే JCL అనేది ఏంటంటే మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది, మనం రాసిన ఇన్పుట్ కూడా ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది అన్నమాట. యాక్చువల్గా వచ్చేసరికి ఇది లాగ్ మెసేజ్. స్టెప్ 1 ఎగ్జిక్యూటెడ్, కండిషన్ కోడ్ 00, ఎంత CPU యూజ్ అయింది, ఎన్ని సెకండ్స్ యూజ్ అయింది అని చెప్పేసి చిన్న డీటెయిల్గా అనమాట. ఇంకా లోడ్ ఎక్కడ ఉంది, ఏ వాల్యూమ్లో ఉంది, ఏమైనా టెంపరీ ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసుకుంది సిస్టమ్ అని చెప్పేసి డీటెయిల్గా ఇచ్చుకుంటూ వస్తుంది. అది అర్థమైందా? ఇవన్నీ JCL సంబంధించి. మన ఎగ్జిక్యూషన్ సంబంధించినవా సిస్ప్రింట్ సిస్ అవుట్లో వస్తాయి. ఇప్పుడు JCL అయితే ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ నేను మన ప్రోగ్రామ్కి వెళ్తున్నాను. 3.4 ఇక్కడ ఏదైనా స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, ఇట్లా కామన్గా జరుగుతుంది అన్నమాట. సేవ్ చేసి సేవ్ సబ్మిట్, జాబ్ మళ్ళీ సబ్మిట్ అవుతుంది. సిస్టమ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ట్రై చేసేటప్పటికి ఎంటర్ కొడితే ఇక్కడ చూడండి JCL ఎర్రర్. ఎందుకంటే దానికి దొరకదు, లేని దగ్గరికి దొరుకుతుంది పాపం, ఎత్తుక్కున్నా దొరకదు. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా?
అంటే నేను చూస్తాను, నాకు మరి చదివితే చెప్తాను డౌట్స్ ఉన్నాయి అంటే కొత్తగా ఉంది. ఐమ్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ డౌట్. అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఏంటంటే మీకు జిఎస్ఎల్ ఎర్రర్ వచ్చింది కదా. అవును. అదేంటంటే మీరు స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు చూసుకోవడమే అనమాట. స్కూల్లో కొత్త ట్రిక్ చూపిస్తుంది చూడండి. జనరల్గా మీరు స్కూల్కి వెళ్ళాలనుకోండి, F3 కొట్టేసి మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి ST స్టేటస్ ఆఫ్ ద జాబ్స్ S1 SCP2 మీ దానికి SCP అని కొట్టక్కర్లేదు, ఎందుకంటే మీరు మేట్ 16 వాడుకొని అది వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ మీరు చూస్తే క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చి ఓపెన్ చేసి ఇందులో మెసేజ్లో సిస్టమ్ మెసేజ్లోకి వెళ్తే చెప్తా అనమాట. స్టెప్ 1 వాజ్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఎందుకు? స్టెప్ 1 సిస్టమ్ డాటా సెట్ నాట్ ఫౌండ్. స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఇచ్చాం కదా. సో అది మళ్ళీ క్లియర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇక్కడ వదిలేసి 3.4 ఎడిట్ ఇక్కడ 7 ఇట్లా అర్థమవుతుందా? సబ్మిట్. జాబ్ రన్ అయినా జిఎస్ఎల్ ఎర్రర్ వచ్చింది. 179 ఓకే ఓకే మ్యాక్స్ 0 అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రతిసారి మీకు ఎక్కువ యూజ్ అయ్యేది ఏంటంటే, ఒకటి ఎడిటర్ మీరు వర్క్ చేసే జిఎస్ఎల్ పైన చేంజెస్ చేయడము, రెండవది స్కూల్లో చూసుకోవడం అనమాట ఎగ్జిబిషన్ది. ఓకే. సో ప్రతిసారి F3 కొట్టేసి ఆ పక్క స్క్రీన్కి వెళ్ళి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి F3 కొట్టి ఇక్కడ రావచ్చే బదులు 2 స్క్రీన్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సపరేట్గా. ఓకే. ఎలా అంటే మనకి ఇక్కడ ఈ జనరల్ ఈ బ్రౌజర్ టైప్ ఇట్లా ట్యాబ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. సో అట్లా మెయిన్ ఫ్రేమ్లో కొన్ని మెయిన్ ఫ్రేమ్స్లో 5 క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, కొన్ని మెయిన్ ఫ్రేమ్లో 8 క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఒక కొత్త స్క్రీన్ క్రియేట్ చేయాలంటే స్టార్ట్ అనే కమాండ్ రాసుకోవాలి. ఓకే. స్టార్ట్ అండ్ కమాండ్ నుంచి ఎంటర్ కొడితే మీకు ఇలా కొత్త స్క్రీన్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే. స్క్రీన్ 2. సో ఇక్కడ మీరు స్కూల్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. స్క్రీన్ 1 ఓకే. స్క్రీన్ 1 ఎక్కడ ఉంది? కింద మళ్ళీ పోవాలి కింద. దాని వెనకలే ఉంటుంది అనమాట. ఓకే. ఒక టైంకి ఒకటే స్క్రీన్ చూసుకోవచ్చు మనం. సో ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ స్కూల్లో ఉన్నాను, అలాగే నాకు తెలిసినంత వరకు ఇంకో స్క్రీన్లో నా జిఎస్ఎల్ కూడా ఉంది. ఓకే. సో ఒక స్క్రీన్ వద్ద నుంచి ఇంకో స్క్రీన్కి మనం జంప్ చేయాలంటే ఫంక్షన్కి F9 కొట్టాలి. F9 ఓకే. కింద రాసింది చూడండి స్వాప్ అని, దాన్ని కొడితే అయిపోతుంది ఇట్లా. ఓకే. 2 స్క్రీన్స్ అనమాట. బేసిక్గా 2 స్క్రీన్లు ప్రాక్టీస్ చేయాలన్నమాట. 2 స్క్రీన్లు 3 స్క్రీన్లు ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత 4 స్క్రీన్లు ఎలా యూజ్ చేయడం తెలిసిపోతుంది. లేదంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది ఏ స్క్రీన్ ఎట్ ఉందని. ఓకే, అర్థమవుతుందా? సో ఒక స్క్రీన్ నుంచి బయటికి రావాలంటే ఇంకా కొట్టి బయటికి రావడమే. ఒక స్క్రీన్లో లాగ్ ఆఫ్ అయితే అన్ని స్క్రీన్ లాగ్ ఆఫ్ అవుతాయి కదా? అలా ఏం లేదు. స్క్రీన్ లాగ్ ఆఫ్ కావాలంటే అసలు సెషన్ లాగ్ ఆఫ్ కావాలంటే ముందు అన్ని స్క్రీన్లకి ఎగ్జిట్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు స్క్రీన్ 2లో ఉన్నాను, స్క్రీన్ 1 కూడా ఉంది ఇక్కడ నాకు. సో స్క్రీన్ 2లో నుంచి బయటికి రావాలంటే F3 కొడితే వెళ్ళిపోతుంది. ISPF నుంచి వెళ్ళి F3 కొడితే స్క్రీన్ 2 వెళ్ళిపోతుంది. స్క్రీన్ 1 ఒకటే ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను F9 కొట్టిన ఒకటే స్క్రీన్ ఉంది. ఓకే. అప్పుడు ఈ స్క్రీన్ లాగ్ ఆఫ్ చేయాలన్నా, అంటే మొత్తం సెషన్ లాగ్ ఆఫ్ చేయాలన్నా మళ్ళీ స్క్రీన్ 1 ఎగ్జిట్ చేయాలి నేను. స్క్రీన్ 1 ఎగ్జిట్ చేసేటప్పుడు సిస్టమ్ అడుగుతుంది మీరు క్రియేట్ చేసిన డంప్ ఫైల్స్ అని ఏం చేయాలంటే డిలీట్ చేయమంటాం. ఓకే. ఎగ్జిక్యూషన్ చేసినప్పుడు సిస్టమ్ కొన్ని లాగ్ ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటుంది కదా. ఓకే. ఆ లాగ్ లిస్ట్ని డిలీట్ చేసి లాగ్ ఆఫ్ కొట్టుకోవడమే. 2 కొట్టి ఓకే అర్థమైంది. లాగ్ ఆఫ్ కొట్టుకోవడం. జనరల్గా మనకు ఏం లాగ్ ఫైల్స్ క్రియేట్ కాలే అంటే డైరెక్ట్గా రెడీ మెసేజ్లోకి వచ్చేస్తాం, అక్కడి నుంచి లాగ్ ఆఫ్ కొట్టుకోవడమే. కానీ కొన్నిసార్లు ఏంటంటే మనం జాబ్స్ రన్ చేసినప్పుడు లాగ్స్ ఫైల్ క్రియేట్ అవుతాయి. సో లాగ్ ఫైల్స్ క్రియేట్ అయినప్పుడు మాత్రం మనం బయటకు వచ్చేటప్పుడు అడుగుతుంది ఆ లాగ్ ఫైల్స్ ఏం చేయాలని, డిలీట్ చేయాలని చెప్పేసి వచ్చేయడమే. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇప్పుడు నేను కొత్తగా మళ్ళీ లాగిన్ అయ్యాను కదా ఫ్రెష్గా, లాగ్ ఫైల్స్ ఏం లేవు. సో F3 కొడితే డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతాను లాగ్ ఆఫ్కి. ఓకే. ISPF కొడితే మళ్ళీ ముందుకు వచ్చేస్తాను.
బట్ ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసినప్పుడు సిస్టమ్ లాక్ ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటుంది అనమాట. ఆ లాక్ ఫైల్స్ క్రియేట్ అయినప్పుడు మాత్రం మీకు బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు అడుగుతుంది ఆ లాక్ ఫైల్స్ ఏం చేయాలి, నేను ఏం చేయాలి చెప్పని అడుగుతుంది. డిలీట్ చేసుకొని వెళ్ళిపోవడమే, వీటిని యూజ్లెస్. ఇక్కడ ఇలా అడుగుతుంది లాగ్ డేటా సెట్స్ ఉందని చెప్పేసి డిలీట్ కొట్టుకొని లాగ్ అవుట్. ఓకే, అర్థమైందా బేసిక్ చేసేది? ఆ బేసిక్ చేసి ఇక్కడే ఉంది. క్లియర్? సో రేపు యాక్చువల్గా జాబ్ కార్డ్ మొత్తం కంప్లీట్గా చెప్తాను, పారామీటర్ లిస్ట్ మొత్తం. ఇంకా యాక్చువల్గా రియల్ JSL రేపు స్టార్ట్ చేస్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ లోపు నేను ఇదంతా జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ పార్టే. ఇది ఏ స్లైడ్? ఇది కోబాల్ 2 కదా? ఓకే, కోబాల్ 2లో ఉంటుంది యాక్చువల్గా ఇది. లేదంటే మీకు JSL ఫస్ట్ స్లైడ్లో కూడా ఉంటుంది. ఇది JSL ఫస్ట్ స్లైడ్లో ఉంటుంది, కానీ JSL ఫస్ట్ స్లైడ్లో ఎలా ఉంటుందంటే మీకు కంప్లీట్గా ఇక రియల్ స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. ముందు కోబాల్ చెప్పాలన్నా కొంచెం JSL టచ్ అవుతుంది, కానీ మొత్తం JSL చెప్పాలంటే ఇంకా టచ్ అయిన తర్వాతనే ఇది స్టార్ట్ అవుతుంది జాబ్ కార్డ్ స్టేట్మెంట్ అని. సో జాబ్ స్టేట్మెంట్, ఎగ్జిట్ స్టేట్మెంట్, TD స్టేట్మెంట్, నల్ స్టేట్మెంట్, ఈ 4 ఉంటాయి ప్రతి JCLలో. ఈ 4 ఉంటాయి, రాసుడే రాస్తా ఉంటాం మళ్ళీ మళ్ళీ. ఓకే 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 అనిల్. సో రేపు నాది ఫస్ట్ రోజు అనమాట వర్క్. సో వచ్చినాక ఎట్లుంది అని చెప్తాను. ఏం ఉండదులేండి, ఫస్ట్ ఏం ఉండదు. ఓకే, సో మనం ఓకే, ఓకే సీ యు దెన్ టుమారో. ఓకే, బాయ్.